ਇਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਦਰਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਲੇਨਫੀਲਡ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਇੰਸ ਚਰਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ www.plainfieldcs.com। ਇਹ ਸਬਕ 19 ਮਈ 2019 ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਮੂਨ फ़ानी ते लाफ़ानी। सुनहरी मतन ग्रंथियों। ऐ भरावो, मेरा मतलब है भई गोश्त ते लहू रब दी बादशाही दे वारस नहीं हो सकते ते ना फना बका दी वारस हो सकती है। जवाबी पढ़ाई ज़बूर। जदों मैं पुकारां तू मैनू जवाब दे, ऐ मेरी सच्चाई दे रब्बा, तंगी विच तू मैनू कुशादगी दिती, मेरे उत्ते रहम कर ते मेरी दुआ सुन लै। है बनी आदम, कदों तिकर मेरी इज्जत दे बदले रसवाई होवेगी? तुसी कदों तिकर बतालत दे नाल प्यार करोगे ते झूठ दे दुआले रहोगे? जान लो भई रब ने दीनदार नू अपने लिए अलग रखिया है। जदों मैं रब नू पुकारांगा ते वो सुन लएगा। कंबो ते पाप ना करो, अपने अपने बिस्तरे उत्ते दिल विच सोचो ते चुप रहो। सच्चाई दियां कुर्बानियां गुजरानो ते रब उत्ते भरोसा करो। बहुत सारे आखदे ने भई कौन सानू कुछ भलाई विखावेगा। ऐ रब्बा, तू अपने मुखड़े दी लोऽ साडे उत्ते चमका। दरसी आवाज़ बाइबल विचों पैदाइश। फिर रब ने आख्या भई असी इंसान नू अपनी सूरत उत्ते अपनी छबी वांगर बनाईए ते वो समंदर दियां मछलियां ते असमान दियां परिंदियां ते चौपायां ते सारी धरती ते सारे जानदारां उत्ते जेड़े धरती उत्ते रेड़दे ने इख्तियार रखन। ते रब ने इंसान नू अपनी सूरत उत्ते पैदा कीता। गलीतियों। तुसी सारे उस ईमान दे पारों जेड़ा मसीह यसू उत्ते है, रब दे पुत्तर हो। यूहन्ना। क्यों जे रब ने जग नाल अजिहा प्यार कीता भई उन्हें अपना इकलौता पुत्तर दे दिता, तां जो जेड़ा कोई उहदे उत्ते ईमान रखे वो हलाक ना होवे बल्कि हमेशा दी हयाती पावे। क्यों जे रब ने पुत्तर नू जग विच ऐस लई नहीं घल्लिया भई जग उत्ते सज़ा दा हुक्म देवे, बल्कि ऐस लई भी जग उहदे राहीं मुक्ति पावे। जेड़ा भी उहदे उत्ते ईमान रखदा है उहदे उत्ते सज़ा दा हुक्म नहीं हुंदा। यूहन्ना। पर यसू जैतून दे पहाड़ उत्ते गया। सवेरे सवेरे ही वो फिर हैकल विच आया ते सारे लोकी उहदे कोल आए ते वो बह के उन्हां नू तालीम देन लग्या। ते फकीह ते फरीसी एक बुढ़ी नू लियाए जिहड़ी ज़ना विच फड़ी गई सी ते उहनू विचकाए खड़ा करके यसू नू आख्या, है उस्ताद, ये बुढ़ी ऐन फेल दे वेले फड़ी गई सी। तुरैत विच मूसा ने सानू हुक्म दिता है भई अजिही बुढ़ी नू संसार करो, ते तू इस बुढ़ी दे बारे की आखदा है? उन्हां ने उहनू अजमान लई ये आख्या तां जो उहदे उत्ते कोई इल्ज़ाम लाउण दा बहाना कड्ढण। पर यसू हेठां बह के उंगली नाल धरती उत्ते लिखण लग पिया। जदों वो उहदे नाल सवाल करदे ही रहे ते उहने सिद्धे हो के उहनां नू आख्या भई जिहड़ा तुहाडे विचों बेगुनाह होवे वो ही इहनू पहला पत्थर मारे। ते फिर हेठां बह के उंगली नाल धरती उत्ते लिखण लग पिया। वो ये सुण के वड्डियां तो लैके निक्कियां तिकर एक एक करके निकल गए ते यसू कल्ला ही रह गया ते बुढ़ी उत्थे ही विचकाए खड़ी रही। यसू ने सीधे होके उन्होंने आख्या, ऐ औरत, ये लोग कित्थे गए? कि किसी ने तेरे उत्ते कोई हुक्म नहीं लाया? उन्हें आख्या, ऐ रब्बा, किसी ने नहीं लाया। यसू ने आख्या, मैं भी तेरे उत्ते हुक्म नहीं लाउंदा, जा फिर पाप ना करी। यूहन्ना। मरियम ते उहदी भैन मार्था दे पिंड बैतनिय्याह दा लाजर नां दा एक बंदा बीमार सी ते उहदियां भैनां ने उहनू अखवा के घल्लिया भई ऐ रब्बा वेख, जिन्नू तू प्यार करदा है वो बीमार है। ते यसू नू आके पता चलिया भई उहनू कबर विच रखिया 4 दिन हो गए ने। मार्था ने यसू नू आख्या, ऐ रब्बा, जे तू इत्थे हुंदा ते मेरा भरा ना मरदा। ते हल्ले भी मैनू पता है जो कुछ तू रब तो मंगेगा वो तेनू दे देवेगा। यसू ने उन्होंने आख्या भई तेरा भरा जी उठेगा। मार्था ने उन्होंने आख्या, मैनू पता है भई वो क़यामत विच अखीरी दिन जी उठेगा।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕਰ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਐ ਰੱਬਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇਂਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੇਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਭਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਭਈ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਭਈ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਭਈ ਐ ਲਾਜ਼ਰ, ਨਿਕਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਫਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਗ੍ਰੰਥੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਫਾਨੀ ਬਦਨ ਬਕਾ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਨੀ ਬਦਨ ਬਕਾ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਈ ਮੌਤ ਜਿੱਤ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਐ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ? ਐ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਏ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਏ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਬਦਕਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ, ਨਾ ਜ਼ਨਾਕਾਰ, ਨਾ ਅਯਾਸ਼, ਨਾ ਲੌਂਡੇਬਾਜ਼, ਨਾ ਚੋਰ, ਨਾ ਲਾਲਚੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਝ ਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਧੁਲ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਕ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋ। ਤਮੈਥੀਅਸ। ਹੁਣ ਅਜ਼ਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਾਨੀ ਗੈਰਫਾਨੀ ਨਾ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਦ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਤਮਜੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਕਰ ਏਡੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦਰਸੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ। ਕਾਮਲ ਅਤੇ ਗੈਰਫਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਬਦੀ ਸੂਰਤ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਗੈਰਫਾਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਹਯਾਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਨੀ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨ ਨੂੰ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤਨਾਸਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਈ ਜਹਾਲਤ, ਡਰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਫਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁਦਰਾਹਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਿਆਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਲਾਮਹਿਦੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਟਿਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮ ਮਾਹੰਗੀ ਅਤੇ ਲਾਫਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। ਗੈਰਫਾਨੀ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਹਿੱਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਲ ਸਿਆਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੇ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਦੀ ਹਿੱਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਹਾਨੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਿਆਣ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਨੀ ਸਿਆਣ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਫਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਫਾਨੀ ਲੋਕ ਗੈਰ ਫਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਲਾਮਹਿਦੂਦ ਰੂਹਾਨੀ ਹਸਤੀ ਵਾਂਗਰ ਫਾਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਖੀਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਾਮਲ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਪਾਪ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਲੂਹੀ ਤਾਰਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਅਸਮਾਨ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਭਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਬਸ ਅਸਲੀ ਤੇ ਅਬਦੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਸਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਨੀ ਬਸ਼ਰ ਲਾਫਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਵਟੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਫਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਦੀ। ਫਾਨੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲਾਫਾਨੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੱਲੀ ਤੇ ਅਬਦੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਾਨੀ ਬਸ਼ਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਾਮਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਫੜੀ ਤੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਖੀਰੀ ਫਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਫਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਕਾਇਕ ਗੈਰ ਫਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਪ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਭਈ ਬਸ਼ਰ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਨੀ ਵਜੂਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਲ ਤੇ ਲਾਫਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਜੂਦੀਅਤ ਦੇ ਸ਼ਾਉਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਦੀ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਫਾਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਫਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਿੱਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਬਦੀ ਹਮਾਹੰਗੀ ਦੀ ਸਾਇੰਸੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੇਬ ਨਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਾਪ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਅਸਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਈ ਸੌਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਖ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਸਲੀ ਬਖਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਇੱਕ ਫਾਨੀ ਗਵਾਹੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦੀ, ਮਰਦੀ ਤੇ ਗੈਰ ਅਸਲੀ ਏ। ਦੂਜੀ ਅਬਦੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਏ। ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਲਾਫਾਨੀ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਲਾਹੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਫਾਨੀ ਬਸ਼ਰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਹਮਾਹੰਗ ਖਨਵਾਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਫਾਨੀ ਬਸ਼ਰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਸਲ ਮਾਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਮੁਵਾਫਕ ਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਝੂਠੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪੀ ਜਾਂ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨਫੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਮੁਸਬਤ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਏ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਬੀਹ ਏ। ਮਾਦਾ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹਸਤੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਰੂਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਬਸ਼ਰ ਫਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਬੀਹ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਿੱਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਿੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਫਾਨੀ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਭਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਭਈ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹਮ-ਆਹੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਭਈ ਹਯਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਏ ਇਸ ਸ਼ੈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜ ਵਾਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਿੱਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਫਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਹਮ-ਆਹੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਭਈ ਲਾਜ਼ਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਇਤਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਭਈ ਉਹਦਾ ਬਦਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਏ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਏ।
ਫਾਨੀ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਫਾਨੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਤਿਕਰ ਪਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਨੀ ਬਦਨ ਬਕਾ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਖਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਈ ਮੌਤ ਜਿੱਤ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਫਾਨੀ ਤੇ ਬਸ ਰੂਹ ਦਾ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਹੋਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੂਫਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਾਂ। ਹਸਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਾਇੰਸ ਇੰਜ ਦੀ ਏ। ਹਸਤੀ ਪਾਕਬਾਜ਼ੀ, ਹਮਾਂਗੀ ਤੇ ਲਾਫਾਨੀਅਤ ਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਕਰ ਏਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ 3 ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਦੁਆ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਹਰ ਰੁਕਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਏ ਭਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਵੇ, ਇਲਾਹੀ ਸੱਚਾਈ, ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮੈਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇ। ਮਕਸਦਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲੁਕ ਮਾਦਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੁਕਨ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸੁੱਚੀ ਭਰਾਬੰਦੀ, ਖੈਰਾਤ ਪਸੰਦੀ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਦਾ ਏ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈਆਂ, ਮੁਨਸਫੀਆਂ, ਮੁਜ਼ੰਮਤਾਂ, ਸਲਾਹਾਂ, ਗਲਤ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਫਰਜ਼ ਲਈ ਚੁਸਤੀ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਹਰ ਰੁਕਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਏ ਭਈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਰਿਹਾਨਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰੱਬ, ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।